الزول فلاون ويد دي توالين تقسمو ستيفين ارتيكو 5 مازال تكمل اجراو انت كثيوين الناس سكين وقاعد نعرض دي نبقاون الحرمه نظام قبل عندي غونسون ام يلتكلت كيباتنا كمال اماري الزول فلاي الزول رشيد الزول كان دي توالين ارتيكو 5 وبيونا تنميث نبقاو السين وكيد كمال ماس كمال المكتفي الزول فلاك كمال الزول فلاونا كويس كمال المكتفي اكي كيسمعوا لكان ديون ومغنى السيلان ضقفو اما موسو اثلسان امازيغ اسمي القاده سناويث سيدي عيش لا دغا يروح سداويث نفقايث الا ديون يتنضح ان تصاص دي نا لا دغا يتسكا غونزو نو غراب نا لا غير دو كارطابل ديال سواسا ضحكوا سلقيت فلاس ودارني الا ديون وعقال اقوى نكافر لير سي دي ودارني سكو سميت يروح هذاك الكندا 2004 الى حد مشوار طاس تمغنس اكيد كندا اشي كي دار فلاس من بعد اوكي هذيك نظن نزول لك كمال ازول فلك داك الشيء عمر مديني داني ميسن توفيريتس ذاك قال 2008 ديال كندا 2007 ذا مغناس 2007 2006 ذا مغناس نتوكدوتنا ميليتون ديموكرات وذاغن اللي دوكا خبور مقارن للبي اس تي اكزاكتومون ازول فلاي العسلامه نون مرحبا يسون تنمير اكيد نخدم يا الدورث يا ملاس كمال تحاوشت اش قضى هناك كاس قرن لا ديرنيير انفورماسيون اللي لنا امبورطونت باش هادي فهميو لا استراتيجي نذهبوا للجزائر. C'est la constitution du nouveau gouvernement conduit par Bedoui. Donc, même si tu vois la lecture, surtout l'armée, Gaïd Salah, qui tient le véritable pouvoir. C'est comme s'il veut forcer les choses et il veut y aller l'application 102. Donc, Ismaël Hal, avec la constitution de ce gouvernement, ça veut dire que le pouvoir est et l'application de l'article 102, Bachoud Tassimanis a organiser les élections. Donc, ce qui va contredire ou ce qui contre أين السلام أين الطلب وموسو جنر خاطر أموسو الدقار نكني إذا ما تروح مرة للسيستم وملا إلا الجوفرمون روح يطبق الارتيكل 102 وذنو هني قاعد يورغانيزي لي زيليكسيون ça veut dire أين الطلب الشعب donc le pouvoir refuse on peut dire d'y aller vers l'option un chab qui ne s'inscrit pas dans la dynamique le vote mais c'est la reconstitution d'un nouvel État, d'un nouveau système. Ou juste la deuxième information à confirmer, mais ce qui est ici aussi que il y a beaucoup de propagande et la propagande il vise la masse, il vise les groupes de citoyens, mais machi il عقل c'est comme s'il s'adresse à l'irrationnel. Ou sourdan qui donne ou qui dénonce l'information le journal الوطن باللي سحبسنا عليه حداد ليكس بريزيدون دو اف سي او دينك لي فرونتيير واحد عندنا باش بونس ناني طرف لا تونيزي القلعه طبول اكزاكتومون طبول جو بونس وكفايه دانفورماسيون ا فيريفيي وزراره مالا الصح طفنات avec un passeport britannique هذاك سي اون انفورماسيون فريمون ا فيريفيي اكمل نغال وصنص لقيت نلقاو الحرمه ذا السين كيس انت دي يدر كمال نقول امام مبدل الحكومه نحن ذابو الجزائر اكد تمتلكين عليه حداد نغال وصنص لقيت معنا كمال بعد دويسيك كتشينيت اللي تتوخ لارض الضوء والسته عندها هي الحد تفغند هكاكي ذات الكونسولا مقدمه للجزائر كتشينيت اللي ديالو قاعد يقدش مليح لا موبيليزاسيون كي تينا كي كندا اسكي دغا دواني دغا كتشيني زعما تحقوا داكشي كدغان سكي بلا العظيم كان rapidement pour faire le point c'est que je suis l'un des organisateurs. Quand on dit organisateurs, réellement c'est ceux qui participent à ce mouvement qui sont organisateurs. Mais nous connaissons
sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, donc la sécurité, tout ça, pour éviter les conflits, tout ça, on organise dans ce sens. Et puis faire face aussi aux médias, donc de donner les slogans et le discours qu'il faut pour les médias, surtout locaux ici. أموسو إلا ندايا دي مونريال لكن يبدا لان ثلاثة ذوك اللي وين ديس أو ديبار ثلاثة ذوك اللي وين ثلاثة ذوك اللي نكوني ثلاثة المواطنة إلا 40 بالفليس دونك اسمي 40 بالفليس خدمنا يونافيش وكنا دلاعين راسهم بلوكلي دار لان تبريباري منتهي كيلوي تما ما كداين لي ديمقراطيه دونك كو شحال هي انتفر ثالوف ظروف دي ثمورث تهيي ديما نغنى على مدى الحق التسويع تاهي خاطر نلا فيسبوك نلا سور انترنت تو سا اون اساي دو بارتيسيبي ا لا بريز دو كونسيونس بور جوستومون اريفي ا سا دونك نلا نوجد ديجا وقبل 22 دوبوي ماتش اكتوبر باسي نلا نوجد دونك كاينين الزرا كان تسويع هي تزمر هذيك الشعب الناس استنرنو شويه كان دحيس ادن اللاعب بي كاين ديمارين لا بروميير مارش خرطه نولا كان خرطان ولا خنشله ولا غامش كان ثفغي ثمورت القبايل الناس تمسطف دونك زمره تنداب اي سي لوكازيون او جامي وشي فور ثاني يوم ديجا اللغه ثاني يوم دونك ابري اون ليكتور بوليتيك ابروكسيماتيف دو الناس فوالا سي المومون يفو بريباري انه يطبل بي لقات سكرتوره دونك نصاوض نهيا داد نلاعين راسومبلمون دوفون الكونسيلون وفاد 40 بالفليس زورنا انت في التليفون لو عياسن نسنيه ورا الا كانت ذاك الا كنتي غالن المواطنه كون وين كوني انس ذاك النلاعي كان كيونواس ولا باش وليتي راه الفرق ايميل دي ثمور تلاعين يثذوكلي الا كنا نروح نكمل كان كني غتزايري ديون ثمور ديوث غاس ما الا نفرق كثي وين غاس ما نفرق السرتيز كثبوغلي وين أغبل مزوارو غادي يغلي وذا فوغي نصاوض دونك نجمع نمسفهم نكراد لا صونو دونك نمسفهم في البرانسيب دو باز في لي برانسيب دو باز دونك نصاوض لو عاد لو 24 دغا يسد الشعب نفا نورا نتراجعوا من نروح على بوليس نديبوزي لا دوموند اوتوريزاسيون انا كاش حال ديسن شاب الناس 300 300 مدن ايمي دنوض ثلاثة لو 24 دو جور ابري اثنين الجي اثنين الجي دونك لو 24 فيفري دايق مونريال دونك دوفون الكونسيلا اي الحق 2500 2500 بيرسون لا بوليس وهمن لا بوليس يمين فوك تو سا ولا انا داك نجمعك يمين فوك نجمعك وسخيله ندينا نجمعك لي بونكارت نتجاهم كاين زدي اي il faut donner la bonne image aussi donc c'était ça donc Et mais le hanard, le commandant de la police, je n'ai jamais donné une note de 10 sur 10 à des mouvements pareils, mais vous avez la note 10 sur 10 en termes d'organisation. الإيماج بوين يضرون دي ثمور. إيه الإيماج وين يضرون دي ثمور خلعان ميك نفوك نجمع ونجي كرا. القاعة كنيت لا elle a été nettoyée mieux que كنيت nettoyée. Donc nous avons fait des appels sur les notes. كراوني في الكادر تجمع et tout ça. C'était la réussite totale. Donc la police qui a estimé, donc ils ont leur façon d'estimer le nombre de présents, c'est 2500. غاتكون سنيت نتاع تمس هي السمانه تغلم دغا سينا كل سمانه قلاغدين وما يضرد واني ديضرون سمت عدات تمساتكي نواناين نالي درابو هسا كيتضرد يعني تواريت تشمموا لا بوليس ديكس كل كاين شي كضران صافي دير ثورا نزمير انا سنرو لي يثالو فتاي خاطر مي ادافو قسمي يثفر الكيرا غير سا يطفي كول كريفاسنيس يطف لا شين تيليفزيون يونيك لا فورماتي لي اسبري دونك لا بونسي يونيك لا قيون كان الدرابو يوث لا لونغ يوث لا كولتور سي سولا سي با سا لا رياليتي d'Algérie. L'Algérie, elle est multiculturelle, elle est plurielle. Et même avec ces drapeaux-là qui s'imposent maintenant, le drapeau amazigh est devenu un symbole de Tamazgha, l'Afrique du Nord. Il est porté dans les stades au Maroc. Ça dépasse les frontières. Ça dépasse les frontières, donc personne ne peut le rejeter. Le drapeau, c'est un drapeau porteur d'un projet, il faut le respecter et l'écouter, même si on est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais il faut les écouter. Je les ai défendus devant les organisateurs. ثورة كان ليكسكلوزيون صافي ديرك هذا هو وريغ لا وسكا كماد ولا كثليض قالوا قال سني قانويات جت الدرابو كي جت كل الدرابو ايه زرير صحاب الماك استعرف غيسني عليه والله سني راه تجميل تروح غورسن اللي غاسني كنت ادس مسلي درابو داك وانا ذا شو كان
تخدم شو طاح لا ريكيبيراسيون تخدم شو طاح حنا خاطي انا هاد الناس اوني لا ولا نكون دابا هي عنايا غير لقات نصغلي الناس عليه هز داك اللي غالن زري غير بعنا ظني غاس لقات نقبلم خاطر ميله وثنقبل المرا يا با بير كو لو سيستيم لو ريفو de la pluralité, le refus de la diversité, il n'y a pas pire que le système. C'est ça le système exactement. Donc on doit nous départir de cette mentalité, de la culture et de la pensée unique. أنا حبس مسألة كي نغال كي نصالح قايد لو شونجمون دو غوفرنمون يكون ديران قولوا واش كي شو تمولين كيتشيني عمر في مسألة كي par rapport à ce qui est arrivé devant la mobilisation. J'étais pas pour longtemps. Ouais, j'étais pas pour longtemps, mais quand même je peux donner mon opinion concernant tout ce qui se passe. Écoute, quand même c'est des Algériens comme tous les autres, entre parenthèses, ils ont le droit de venir, d'assister, de participer, de contribuer avec leurs idées, avec leurs opinions. Écoute, on doit s'ouvrir sur tous les Algériens. Le peuple algérien aujourd'hui, qui a commencé cette révolution le 22, il proclame une chose. Le régime doit partir et nous sommes tous des Algériens. Reste à les gars du MAC à converger vers ça. C'est leur choix. Mais pour les exclure, non. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour l'ensemble de l'Algérie, pour l'Algérie plurielle, l'Algérie entière. Exact, il y avait les militants de MAC وين تاع لامينسون حضروا دينا دونك قبل انت نمدن وذاك لي زورغانيزاتور الا ندينا مي ذاك وذاك تغني ندينا وذاك الا ندينا تعيط قبل انت لي مانيفيستون مي جي سورفيي ان جروب لنا 4 مدن 4 les adultes avec deux adolescents يدسن صافي 6 يدسن au sein de spécialement pour perturber. Je les ai approchés, écoutez, voilà, vous êtes en train de perturber l'organisation et tout ça. Roulen خطر علما بلي نفقاسن بلي شيعان تنيد. شيعان تنيد السيستم يتنيد شيعان. Ça s'est confirmé, je les ai suivis tout ça. Donc ماشي les manifestants, ماشي les organisateurs. شو شيعان إيوا كنا ذروين الموفمون هاي. خاطر غرسن السيستم يني سي سا لوجيك. Il est en train d'investir tous les moyens pour pousser au pourrissement, pour pousser à l'essoufflement et la قرد تفهم الغاشي غاد manifester parce que ça le dérange. Donc il y يتشيع يقدجنيس يتشيع les agents de glace pour créer de la zizanie, créer des troubles dans les manifestations, décourager les gens pour ne pas venir manifester. Donc mais on a déjoué ça. يعني je salue les manifestants, ils ont tous réagi. ستغنين خوا les arabophones خوا ça veut dire la fraternité, on est tous là contre le système, donc laissons de côté ce côté-là, donc c'est bon, l'événement est bien passé. كمال وايض نغلي ماذ افد لك الغوفرنمون بوسكي نسلا دا شو تموليني كم كاتو افد لك كل سمانه ناقصنا الى وجديد افد نوا فنتكي سلاب لي العمر مع استخرانت وتسكير الغوفرنمون كي بوين داني ينغلف ندي ميلوثن اطاس سيكسن في السينارا دا شو تموليني ايوا شو لا بانيك دا شو كيف توري ثورة الغوفرنمون الجديد ندخدمن مشي دنيغ نيلي نغد بلي سانسكري دون لا ميم اوبتيك de l'application de l'article 102, il prépare. Donc la première lecture qu'on peut faire, c'est clair, c'est installer un gouvernement, il y a l'application 102, et après la petite transition gérée par le président du Sénat, et pour qu'il puisse organiser les élections يديدون. خاطر نهني ثورة بغانا كان باللي ولت بغانا بوفليق هذا وتنكسين هذا شو ذكني ايدي اورغانيزي لا ترانزيسيون ثورة نهني ذي سين داغان امك ثورة لازم تحبسن فلان بور فير دو لا ديفيرسيون باش زعما يصغلطن الشعب بهذاك اللي يتفاغني برا عشان داو نكسين شرا نقروين كي سامبوليز السيستم pour dire soi-disant voilà on va lutter contre la corruption ça dépend شويه داوين تقسط مي اين كتولي
انك تولي الشعب اصل الجماعه يدير دون ذا دير ذا لا ريبونسي وذابو اي سا سورا لا ميم ريبونس خاطر مش تولي الشعب يديتيرميني لا ريفولوسيون ثوريز ماس نسمي لا ريفولوسيون خاطر il y a l'idée de rupture dans la vision نوجدوذ أجذوذ الدقار كينا ce système ne travaille pas l'intérêt de la société. Même si il y a une certaine lecture un petit peu marxiste de la chose, c'est comme si c'est le prolétariat différent, c'est qui gouverne ou on refuse les règles du jeu, ne verra être le pouvoir. Et d'ailleurs, actuellement, réellement font les jeunes, واحد ويك يدي المراه باسكو ماشي لاين لي جوري لاين نصبرا سي كوم سي تورا تقنع باليد يكمل وموسو اخاطر ils ont senti ويك يدي بلي ils ont pris le pouvoir et d'ailleurs le pouvoir il n'arrive plus à trouver de réponse اخاطر الشعب يفرض الدقار كينا ça m'arrange pas فرض d'une fois pour toutes جامد الدق لا يوخم قبل ديغلي السيستم باش ديغلي السيستم يبان لي ديسيزيون الشعب باش ادي بين اذابو يسعى النيه ديغلي السيستم وداوي اترومبلاسي السيستم يطم كمل ما الا يسعى النيه لا ضغا ثن ولا باللي لا ماما يستخريت ماشا قيد صالح كانكم كانيت غاسو لما يسلوق ثمذا مسانكي C'est qu'il y a une expression que je n'aime pas. L'élite politique, les intervenants dans les plateaux, le pouvoir n'a pas de volonté politique. Ce pouvoir, il a une volonté politique. Celle de rester au pouvoir. Mais il n'a jamais la volonté politique de changer pour le bien de l'Algérie. Ça, il faut être clair. C'est-à-dire, هذا فوغاير سكواس ميديكير نعلم ذا الشيء تخنا ناسين داك ناس. نقول لك قد الفريق قرينا هذا شنو فا. À partir du 22 février 48 ولايه في منطقه قرطاج هذا فوغاير قاد يروح ولا استعرف قال لك يتنحاو كاع دونك كوني ورنا تفرق الا قاد روحنا كويس ثورة لو ثانيه اتاك تهين شقوفين ومزقون c'est des pièces de théâtre qui sont en train de jouer. Nous n'avons jamais cru à une lutte de clan. Il y a un seul clan, il y a le système. C'est tout. C'est pour détourner l'opinion, c'est pour amuser la galerie, pour donner genre attirer la sympathie vers Gaïd Salah. Non, Gaïd Salah il fait partie de cette gang-là qui gouverne depuis la nuit des temps. Il a un poste politique, il a un poste professionnel de militaire. Le poste politique, c'est vice-ministre. Donc il fait partie du gouvernement, c'est un poste politique. Donc il doit partir avec le système. On n'attend rien de lui. Cette affaire-là de l'article 102, l'article ceci, cela, il aurait pu le faire en 2013, quand Bouteflika était officiellement à 100% inapte d'exercer ses fonctions. Il allait, il pouvait. Il pouvait le mettre dehors ou faire intervenir les institutions compétentes pour décider de la vacance du pouvoir et le mettre de côté. Mais non, il ne l'a pas fait. Maintenant, toute cette gesticulation-là, toutes ces manigances-là ne visent à rien du tout que le maintien et le recyclage du système. C'est tout. تلميذ كمال عمر شدينا كمال السيد شكور ولا مسنكي يومين كيعدان باللي السيد يقوم من نوع لا بريزيدونس يجمعنا بك توفيق افيك زنوان وكان يظن ياكل اكد ونات سيدي سي نظن صالح قايد ما نظر بلي سي لا بريزيدونس ونزغير نوا كي نوم لو نوفو برومي مينيستر كي نوم لو نوفو برومي مينيستر enfin le nouveau gouvernement dans lequel il y en a Tika Gaïd Salah comme une loi qui dit c'est une mise en scène qui est voilà. Personnellement je vois que c'est une pièce théâtrale vu que tout ce qui s'est passé avec ce régime à chaque fois il cherchait à se régénérer de lui-même en sacrifiant quelques-uns en ramenant d'autres personnes des moments des oubliettes. Et des moments, c'est des commis d'État qui sont quelque part dans des administrations. Puis,
Aujourd'hui, le peuple algérien est déterminé. Il reste le peuple, il reste, entre guillemets, soi-disant, une institution militaire qui est chapeautée par une vieille carcasse, qui est corrompue comme tout le monde, qui doit partir aussi avec ce régime, à moins que, au sein de l'institution militaire, qu'il y a de bonne volonté, de jeunes officiers de bonne volonté qui veulent y aller réaliser quelque chose qui va se passer peut-être en douceur. Ils ne veulent pas brutaliser les choses parce qu'il y a le contexte aussi international et l'Occident qui guette l'Algérie avec tout leur intérêt. Donc, aujourd'hui, l'article 102, le peuple le rejette. L'article 7, qui est le pouvoir est au peuple, mais il faut y aller chercher les mécanismes pour concrétiser cet article 7 et aboutir à quelque chose sans ce régime, sans ces personnages. L'article 7, c'est la souveraineté au peuple. Le peuple et l'institution militaire sans Gaïd Saleh. كمل بعد يعني الحاجه مثل ما هما سكي لق لو ثني ثورا يصون دون لور لوجيك لو ثني فرانس هياند ثمارا سلم كي تروح فرا ولا بلي اكن تبغوا تيري السويعات تدو à l'application de l'article 102 قراينس dans leur logique à eux ils doivent rester dans le contexte de la constitution et tout ça donc اما يلا ندي هلك وكزمير هذا يحكم l'article 102 soit تبقى اما النادي يروح le 28 l'article 102 donc le président du conseil de la nation qui va le remplacer avec un gouvernement dont il n'a pas le droit de toucher donc ils l'ont installé le gouvernement dans le souci justement d'appliquer l'article 102 pour ensuite aller vers ce qui va suivre donc les 3 mois organiser les élections présidentielles dans leur tête avec... mais c'est fini, ça c'est leur stratégie à eux, ça c'est leur scénario à eux. Mais nous avons notre scénario, on connaît. Notre scénario, c'est qu'ils doivent tous dégager là, partir. Nous n'avons pas à interpréter leurs gestes, leur stratégie, juste pour comprendre comment les contrecarrer, c'est tout. Mais pas rentrer dans leurs calculs, participer dans leurs calculs, ça c'est une erreur. Ils sont en train de tromper l'opinion justement, ils jouent sur ça. Eh bien les militants, ceux qui parlent, ceux qui travaillent dans ce mouvement, les intellectuels, l'élite, ils doivent expliquer à travers les médias, à travers que nous n'avons pas intérêt à rentrer dans leur jeu, dans leur logique, ils fassent ce qu'ils veulent. جيتنا صرفنا سنعجبن نكون ثفرا نتراجعوا كان اسمر تسرسنتي صوره قريفه سن الشعب تنبدا تنحكم من بعد ديسيدي on va installer un directoire un présidorium on va faire un gouvernement de transition élaborer une nouvelle constitution c'est فرق اخرين ثاني mais ça ne se fera jamais avec les éléments qui sont au pouvoir ou qui sont à l'origine de la crise actuelle c'est فرق اخرين c'est comme la plateforme de l'Aqsa c'est les non négociables فرا نناد هذا هو غادي يروح غنروح فير ان ترانزيسيون بلا نتا دونك كاين يبغوا يسرموا نكون نتكلم كمال توفر كمال ثورة أعرف مع البابل أكدود ثورة قوميش لا قروح الاثنين غفان تبديل بو أنا كيسنا دير بحال أكودنا الوقت وشو يا هاثي السلام تغدي لا موبيليزاسيون ذا شو قلنا ولا نذاب وياك يسلم ذا شو يضرون هناك ثورة ذابو جوستمون ذاني التراجع للسوفلمون دي موفمون دي ديفيزيون اكسيتيرا يعني خدم مرة ثورة لي ريبونس نديكاف ثيريريين نديكاف chaque semaine même Thora Gaïd Salah, même 2 fois par jour, je ne sais pas, ce renforcement-là, des menaces sous-entendues, de manière indirecte, tout ça, ça rentre dans cette stratégie pour dire, attention, il y a un problème sécuritaire, il y a un problème, c'est possible d'ingérence, etc. Il ne faut pas déstabiliser Thamour, il y a un problème sécuritaire. Lorsqu'on touche à la stabilité du pays, c'était la ligne rouge, etc. Donc ils sont en train de mettre justement le citoyen on peut dire dans une atmosphère quelque part de terreur. Donc ce sont des stratégies pour faire peur
alors que هذا بولزير ذا شي ساعه جوستمون داير لا دون الشعب قال حسابيس سيك الشعب ابارتير دو 22 يفريات الخوف الا الفيرس كنا تقنع باللي كراون يديفون يبارتيسيبي لا مارش il est redevable sur un plan moral باللي اد يوغال و بلوس انك تولي امشي تلونسيو الديفي امشي تزد الديفي كذابو امشي الشعب il va se renforcer plus الجماعه اللي يدون الشعب il va montrer plus de férocité contre le système et il y a aussi quelque chose aussi qui peut se dégager de fur et à mesure c'est que plus Adabou il menace il veut lancer le défi الشعب plus الشعب ذا دير ثيريتي وذابو il va se radicaliser de plus en plus. Chaque semaine, nous faisons un slogan et des revendications de plus en plus agressives par rapport au système. À khatar, Adabou Giljiha est menacé, et bien, Chab avec ses propres mécanismes. Donc, je suis convaincu, Belli, Adabou, est en train juste pour moi de perdre du temps. Il ne peut rien faire devant une révolution citoyenne. L'essoufflement du mouvement, l'essoufflement du mouvement, je pense pas. Les Algériens cette fois-ci, moi vraiment, justement, j'étais en Algérie en 2017, quoi, que j'ai coupé presque depuis que je suis là, j'ai coupé les contacts, j'ai coupé même des discussions, j'ai pas vécu beaucoup de temps en Algérie, mais en 2017 quand même ça m'a permis de rester quand même presque 2 mois. Donc j'ai repris certains contacts, j'ai été voir 2 jeunes, discuter, échanger avec eux. Chose qui m'avait surprise, c'est cette jeunesse qui est complètement déconnectée des anciennes générations. Dans quelle école ils étaient? Personnellement, je me posais beaucoup de questions. Cette jeunesse, cette énergie, est-ce qu'il y a un jour, il va se canaliser, il va se structurer pour donner quelque chose, pour réaliser quelque chose? Est-ce que d'ici quelques temps, on va vivre un grand événement en Algérie? C'est des questions avec lesquelles je suis retourné de l'Algérie, je vous le cache. Mais finalement, cette jeunesse a montré son éveil, son intelligence et sa manière aussi de s'organiser. D'où ça vient ce civisme pour cette jeunesse? Je ne parle pas d'anciennes pratiques. Cette jeunesse, système dégage, en un seul mot d'ordre. C'est pour ces raisons-là que moi je suis vraiment très optimiste. Que ce mouvement, le peuple, cette révolution aboutira à quelque chose. Reste le régime, il est essoufflé. Moi j'ai entendu, c'est M. Derry, l'ex-général, qui a fait dernièrement une petite analyse pour le régime, dont il disait, ce régime qui fonctionnait sur 3 piliers avant, qui avait une certaine cohérence à l'intérieur, à chaque fois, il y a eu une crise, il trouvait une issue. Un compromis, une issue, et puis ça continue. Mais cette fois-ci, le 3e pilier, il est malheureusement démantelé, qui est le DRS. Donc, il est devenu comme une bicyclette. Dès que tu ralentis, tu tombes. Ce régime est rendu là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la présidence, il reste l'armée. Et les services dans la présidence? Oui, les services, bien sûr, ils sont rattachés. Les services d'enseignement à la tête Tarta qui sont rattachés à la présidence. Les services de renseignement aussi, une partie qui est rattachée à l'institution militaire. Donc, on ne peut pas fonctionner sur 2 roues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le régime, c'est lui qui est essoufflé. Moi, je pense qu'il est en train de gagner du temps pour peut-être chercher une sortie, une issue. Alors, Kamal,
تسوثا ثلماست يخلطن إمقران تسوثا تقديم لذا ما سعيد سعديت لذا نوسان كادر دو سي دي ثاني تخلط لا تسوثا كي ثمينوث أكيد دينا مثلا عمر إلا وسيرم دي تسوثا كي ثمينوث تجديد كي دينا كمال ماري ديال تدويلت لا جينيراسيون نيميريك تري زانفورمي زاشي تخدم اكسيتيرا ماشا دي لا ترانزيسيون تحويجها ليكسبيريونس دي جون كوم بوشاشي كوم سعيد سعدي مخليك العربي جمال زناتي اسكو كادني هذه الى تنشيوغون سعان اكسبيريونس دو تيران اشو فوالا تقصد اسكو on va laisser des gens s'impliquer ou non, est-ce qu'on a le droit de les exclure, est-ce qu'on a le droit aussi de rejeter leur expérience. Cette jeunesse-là, oui, c'est la jeunesse toujours, dans tous les mouvements, c'est les jeunes qui font les révolutions, ils n'ont rien à perdre, ni perdre de famille, ni rien du tout. Donc c'est les jeunes qui commencent, après, il est encadré par la classe moyenne, par toute catégorie d'âge. Est-ce que ça aide à dire il sera des grands apports pour ce mouvement? Bien sûr. Et son capital d'expérience, il ne faut pas le mettre de côté. C'est un visionnaire, c'est un homme politique il n'a pas été à Barouaguia, c'était pas un choix. C'est une conséquence de son combat. Bouchachien, oui. Les anciens cadres du RCD, les anciens cadres du FFS, les anciens cadres des autres partis démocratiques, tous les Algériens, où est-ce qu'ils peuvent contribuer, il faut les impliquer. Maintenant, il faut juste mettre sur place les mécanismes, mettre sur place les fondamentaux pour l'exercice de la politique à la prochaine. Parce que maintenant, on ne va plus tolérer les dérapages qu'on a vécu durant la décennie noire. À partir de ce moment-là, c'est fini, les autres khatir. Non. Il faut impliquer tout le monde. Et justement, cette jeunesse a eu le courage d'initier, de sortir, de fédérer au niveau national. Mais l'encadrement, c'est cette génération-là qui a fait combien d'années de combat. La question de l'encadrement est importante. Pourquoi? Parce que Médine Stourine Slenkathora ou Nahouaj Flan, etc., dégager tout ça, réellement, au fond, il faut faire attention. Il y a le discours véhiculé par la police politique. Parce que le fait, par exemple, ça rentre dans le cadre du discours de la police politique pour exclure justement des personnalités sérieuses qui ont un projet, qui ont une vision, qui ont une vision, qui sont une force de proposition et parce qu'ils peuvent construire quelque chose. Et ce ne sont pas des personnes manipulables. Le pouvoir, il a besoin des coquilles vides qu'on peut manipuler. Mais tu ne peux pas manipuler aujourd'hui ça. Ça dit qu'il connaît le système de l'intérieur, il connaît des choses de l'intérieur. Où en 99, on a peut-être mal compris la stratégie de Mahlin, de RCD, etc. Alors qu'il y avait un contexte. Ils veulent tenter de changer des choses comme le projet de l'éducation, de la justice, etc. Il y a pas mal de projets qui sont... Mais malheureusement, le pouvoir, il est connu par son non sérieux. On peut dire on ne respecte pas ses engagements, et donc, à partir de là, ça donne là dans ses interventions, où il affirme clairement qu'il est impossible de changer le système de l'intérieur. Donc il a tiré ses conclusions, et d'ailleurs, voilà, il a raison par rapport à ce qui se passe actuellement, il faut le départ de tout un système. On a vu les manifestations de 2011, donc ça rentre dans cette stratégie. Donc ça dit, il ne peut pas être accepté par ce système-là. Et donc, il faut qu'on fasse appel à toutes les compétences pour pouvoir encadrer le mouvement et parce qu'on ne peut pas remplacer quelqu'un qui a 50 ans de sa vie dans le combat et le remplacer par quelqu'un, quelle que soit sa nature. On ne peut pas on ne peut pas former quelqu'un à l'université pour remplacer une personne qui a 50 ans de combat sur le terrain. Juste, donc, et en même temps, pour moi, je suis convaincu que c'est un discours qui est développé par la police politique
Comment se fait-il, ya Ajaba, on va faire appel à Zerwel pour gérer une transition, c'est comme s'il n'est pas du système. Alors qu'il est, on peut dire, qu'il fait partie du centre de ce système-là. Alors, Rachid, comment se fait-il qu'on va appeler Zerwel pour gérer une transition, on va nous faire comme Zerwel comme étant quelqu'un qui est contre le système. Ça n'a pas de sens, c'est du ping-pong. Ah oui, donc, ودش من هذا رشيد يوثن تغاوسي وث انكي دينهم دكلنا. Donc, réellement, au fond, les conséquences, l'avantage de l'haja, qu'est-ce qu'on a avantage et inconvénient. Bouteflika, il a tout fait pour casser les représentants de la société, ce qu'on peut appeler des intermédiaires pour pouvoir justement gérer la société. Il a cassé toute alternative. Et la preuve, à Samedi 20 millions de population, cette jeunesse-là, justement, n'est pas représentée. Parce qu'il a besoin des cadres d'expression. Bouteflika, il a fermé tout. Et bien voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Donc je pense que l'inconvénient, il a poussé la société algérienne à se révolter. Et pour moi, c'est une révolution en gestation. Pourquoi c'est une révolution? Parce qu'il y a l'esprit de rupture et l'implication de tout le monde. Même les gens qui ne sont pas vraiment impliqués politiquement, ils ne sont pas vraiment des connaisseurs en politique, sont impliqués. Et ça veut dire qu'il y a cet esprit-là révolutionnaire. Et en même temps, surtout ce qu'on entend un peu partout à travers le monde, saluer le caractère pacifique. Et l'Algérie est devenue une exception. Il y a un exemple même pour des démocraties les plus respectées, on peut dire, accomplies, telles que les États-Unis, la France, etc. Saluer le combat des Algériens, et surtout le caractère pacifique. On n'a pas le droit de tuer cette révolution-là, qui pourrait être un exemple unique à travers le monde, parce que je réitère que la majorité des révolutions sont effectuées dans le sang, dans la violence. Et ça sera un cas unique d'avoir une révolution qui a abouti pacifiquement. Justement, Rachid, revenons aux manipulations, aux manigances, stratagèmes du système comme connu depuis des années. Rien que ça fait, je pense, ça fait 3-4 mois de ça, le système avait institué ce qu'il est qualifié de coordination nationale de mouvements associatifs, qu'il allait lui servir pour quelque chose, en créant aussi au niveau du wilayat des coordinations wilayales de mouvements associatifs pour instrumentaliser ça, aller soutenir la candidature de la momie. Et donc, ça, ce qui se passe, comme il a travaillé toujours sur ça, de discréditer toute action, tout mouvement associatif, toute organisation pour les discréditer et éloigner tous les citoyens de travail politique, de l'activité associative, ainsi de suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Algériens, à un moment donné, les Algériens avaient perdu espoir dans ce pays. Revenons aux anciennes expériences, les personnalités expérimentées qui ont mené des combats de militantisme et tout ça. Certainement, cette jeunesse, elle ne peut pas y aller toute seule, s'organiser, se structurer sans avoir conseil de l'ancienne génération, de bonne foi, de gens intègres et honnêtes. Ils ont besoin de ça. On a besoin de ces éléments tels que Bouchachi, tels que Saïd Saadi, tels que Boumala. L'Algérie n'est pas stérile. Mais le paradoxe qui veut la ramener encore Zerwel, que je qualifiais de lâche, c'est lui qui a remis les clés à Bouteflika. Tous les massacres, même lui a été élu avec des urnes bourrées. J'étais présent, j'étais présent dans ces élections, tout le processus. Oui. Aurel Kamal, il était présent en 2014. C'est qu'il ne faut pas ntsouthi c'est que Bouteflika il avait 2 rêves. J'étais au RCD, j'étais au Conseil national, donc on se réunissait, on discutait, est-ce qu'il y a le gouvernement sous quelles conditions, comment et tout ça. Mais Bouteflika, il avait 2 objectifs. Un, c'est de récupérer le DRS et de le mettre à la présidence, il ne dépendra plus de l'armée. Donc il ne faut pas qu'il échappe à son contrôle.
Pas pour nous libérer de la police politique, mais c'est plus s'en servir pour se pérenniser, asseoir son pouvoir et tout ça. La deuxième des choses, c'est de revenir à la mentalité du système parti unique. Il a tout fait pour casser les partis d'opposition. Il a asphyxié la vie politique en Algérie. Il a fermé tous les espaces de débat, tous les espaces médiatiques. Et on se retrouve. Il a mis dans la mentalité des citoyens, c'est incroyable, là c'est machiavélique. Au lieu que les citoyens demandent des comptes au Wali, au lieu que les citoyens demandent des comptes aux partis de l'Alliance qui sont au gouvernement, qui gèrent des milliards de l'Algérie, les citoyens demandent des comptes aux partis de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'un parti d'opposition va te donner? Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Il n'a jamais été aux commandes. Même s'il a géré une mairie, il a géré un API, mais il n'avait pas les pouvoirs. Il est là, il accompagne le peuple dans sa souffrance. C'est tout. La police politique, c'est exactement. Donc, je ne peux pas mettre Saïd Sadir dans le même sac que Yahya. Voilà. Je suis désolé. Saïd Sadir, il a souffert dans l'opposition. Yahya, il s'est promu dans les cercles du pouvoir avec les milliards, avec 1000 milliards de dollars. Et 1000 milliards de dollars, et tu as le courage de reprocher à Aït Hamed pourquoi il a mal fait. Non, tu reproches au RCD, non, tu reproches à un autre parti, lui, Zahnoun, les autres. Mais soyons un peu logiques. فرق لا غادي الشطوح هكايا غادي الشطوح تصمودي انا اناليزي يعني غفروه نغلط. Justement, dans la même dynamique, justement, où il est dit le piège de la police politique. Parce que les discours qui sont là manipulateurs, pour moi, je suis convaincu que la police politique, c'est elle qui est laboratoire, qui font sortir pour induire les gens en erreur. Donc, justement, la question, le gars Kif, il est venu, ça a son histoire. C'est 62. Lorsqu'il y a une coup d'État contre JPRA, à partir de là, le seul héros, c'est le peuple. Parce qu'eux n'ont pas fait la révolution, ils ne sont pas légitimes. Donc pour effacer la légitimité, parce qu'ils le font de l'ombre, vraiment la véritable révolution, donc il faut les effacer. Il n'y a que le peuple, parce qu'eux ne sont pas concernés. Et aujourd'hui, la même chose. Les partis politiques sont les mêmes, les personnalités sont les mêmes, sont toutes corrompues. Et ça rentre dans cette perspective. Ça veut dire que Malakif Kif Mara, donc dans la logique du citoyen, Malakif Kif Saïd Saadi Wahid Wihya, c'est dans ce mécanisme-là qu'on veut manipuler les gens. Et d'ailleurs, actuellement, justement, la révolution, on veut faire croire aux gens, le départ de tout le monde. Je regrette, il y a une opposition qui est au diapason avec le discours de la rue, du peuple. Ils ont les mêmes visions. Donc, pour les discréditer, on veut dire que Chab Talab le départ de tout le monde. Je regrette, il y a la police politique, et oui, qui épouse cette vision-là, pour moi, ils font du populisme. On n'a pas le droit. C'est la meilleure façon de vivre la société de sa substance. On n'a pas le droit, et c'est pas logique, c'est indécent. Il faut répartir les personnalités pour à ce que ce jour-là soit là. Il demander un autre système, une véritable démocratie, un véritable système pluriel, la liberté, ça soit individuelle ou collective, les droits de l'homme, tout ça, Rachid, je pense que le combat à caractère pacifique, c'est la génération 80. Avant, et la preuve, Rachid, même les poseurs de bombes, même le mouvement berbère, c'est comme s'ils étaient piégés, on a donné un petit peu à l'acte un peu de violence. Mais 80, c'est l'acte de naissance, on peut dire, du combat pacifique. Et c'est grâce à ce combat pacifique qu'aujourd'hui, il y a une révolution pacifique. Non, mais donc, le combat pacifique, Rachid, je me souviens, 2001, par exemple. La sagesse de la jeunesse. J'étais à cœur avec les députés du RCD, je les salue, Fardjallah et Hamoudi Al-Qadar. J'étais avec eux, on était sur le terrain. Il faut voir, il faut reconnaître. 2001, ils étaient là. Wallah, ils se mettaient entre les citoyens, la gendarmerie, les balles, ils sauvaient des jeunes et tout ça. On a vu, on a observé. Des gendarmes, quand ils sont sous la pression de la population et tout ça, ils ont lâché leur clash, ils ont lâché leurs armes. La sagesse des jeunes, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont ramassé ça s'est déroulé 2 fois. Ils ont ramassé les armes, les jeunes,
Ils ne les ont pas utilisés contre ceux qui ont tué leurs frères. Non. Ils ont pris les armes, راحوا وين تن الكوميساريه وين تن الجندرمي. نسخ سلاحنا. كل نثق سطي السلاح خطير. Le pacifisme 2001, c'est une leçon aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ils ont tué 127 et la question à Kamal justement se pose. Est-ce que vraiment c'est un acte volontaire ou vraiment ils les ont cédés? Non, on ne peut pas vraiment être connaissant la nature du système. Tout est possible. Ce sont des questions qui se posent. Toutes les expériences dans ça montrent la nature de... Moi, je les qualifie de gnous. Il y a les qui aillent chercher c'est quoi un gnou qui va aller à la bouche d'un crocodile sans se rendre compte. C'est des gnous. Un détail. En 2004, pour préparer le deuxième mandat, le régime, qu'est-ce qu'il avait fait? Par le biais de M. Ould Abbas qui était ministre de la Solidarité. Ils avaient organisé le séminaire national pour le mouvement associatif Azir al-Da, dont ils avaient rassemblé 80%, 90% des associations de quartier, des associations sportives, de tout. Azir al-Da, un séminaire d'une semaine, boire et manger. Et puis, à la fin du séminaire, il leur amenait des imprimés de soutien pour la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika. Les signatures nées. Les signatures. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour ceux qui avaient refusé de soutenir sa candidature, en rentrant à leur chef-lieu de wilaya, ils avaient instruit les directions de l'administration au niveau de chaque wilaya de poursuivre ces associations et de les introduire en justice pour mauvaise gestion. Donc, ça, c'est un exemple de l'instrumentation de ce régime, de séparatique, en usant de tout pouvoir, de toute institution d'État. تلميذ عمر دهما شطح الوقت دو على تنقيت تنقاروث نوسكاسي كير فوزكا مكايلي وزكا أثنتوها أنجلس داينا ديضرون ولا شتشكو ديكس أنا يراوا كينا السيستم كينا هذا يغلي أزكا دياس أنا يراو أمينوث أم كي تتولي كمال مكتفي. Quand on parle de مرد نينيان أنا يراو نار الجوفرنمون نار l'État, le futur État. سمياس gouvernement République 2 1 République 1 parce qu'on a mis les youth مزوروث ام كي تولي لا بروشين كي كنتولي انت مسلاي رانا يعني قريب دوكا لا كنت تمغلي وين مخلات رانا تو سا لو ديبار دو سيستم sous-entend quoi الا خرويني لان ايجيريا لا كريزه يني لا قد يروح دابور روح مسكينه. Ils n'ont pas proposé, ils n'ont rien à suggérer, rien du tout. Qu'ils déposent les clés, qu'ils partent. Le mouvement populaire, il va dégager ses représentants à travers les organisations qui existent déjà. Les partis politiques, les organisations de masse, les organisations corporatives. Les syndicats. Les corporatives. Anida ou la chaque il y a une organisation, des comités de quartier pour élargir la représentativité, ça peut se faire. Selon ma vision, on peut aller vers un congrès national de tout ça. L'institution militaire, elle est قتقي. ودي لا ندسر سي تضرحل ام قيت صلاح. Mais l'institution militaire, elle est là. Elle est garante de la sécurité du pays. Elle va garantir le bon déroulement de la transition. C'est une condition. L'État doit rester. Le fonctionnement de l'État peut fonctionner. Les ministères, l'un des directeurs centraux, les secrétaires généraux, ça peut fonctionner en attendant cette rencontre nationale où il va y avoir des représentants du peuple, du mouvement citoyen, à travers ces partis politiques, les organisations et tout ça. On va désigner une instance présidentielle. Cette instance présidentielle, il aura les prérogatives de désigner, de nommer un gouvernement de transition qui va être toujours proposé par cette instance présidentielle, validé par ce congrès. On va préparer maintenant les mécanismes de cette transition pour refonder l'État.
Il faut le refonder d'abord. Il faut engager des réflexions sur quel type de régime on veut. On est dans un régime présidentiel. Est-ce qu'on va aller vers un régime parlementaire? La nouvelle constitution, quel type d'État on va avoir? Un État centralisé, un État décentralisé? Moi, je le vois actuellement, il faut y aller vers une décentralisation. Si on veut casser le système, et si on veut ce qui reste du système, parce que le système aussi, il est dans notre mentalité. Hein? Donc, dans notre mentalité, mais ce n'est pas des individus, c'est toute une culture. Donc, pour décentraliser, on casse cette culture aussi. Si on décentralise, on va essayer de... C'est des régions, c'est des wilayas, on va juste élire le wali. Le wali est remplacé par le président de la PUI. C'est possible. Gardez les 48 structures, on va juste enlever le wali, les symboles de l'étanin jacobin, le préfet, le sous-préfet, il est le maire dans sa commune, il a le président de la PUI qui va avoir le pouvoir de gérer au niveau de la wilaya, avec la PUI, un gouvernorat de wilaya, il aura le pouvoir de délibération, donc de légiférer, tout ça. Donc les 48 peuvent rester avec une lettre, mais avec des pouvoirs pour le président de la PUI. Une fois qu'on a instauré ça, c'est la décentralisation, il faut l'assumer. On ne peut pas gérer l'Algérie à partir d'Alger. Impossible. C'est un pays vaste. Maintenant, il y a des régions qui ne peuvent pas s'offrir, c'est de grands vastes, le désert algérien. On ne peut pas donner un espace, un gouvernorat sans population. Voilà, ils peuvent dépendre du gouvernement central, par exemple, en attendant d'être peuplés et tout ça. Donc, on est obligé d'y aller vers ça. Mais les fondamentaux, c'est ça. Il faut élaborer une constitution pour définir les règles du jeu électoral. Les jeux politiques, la pratique politique. باش اساس كامل يعدي ونادي يحكم وكيقرر عداس لا ديمقراطيه ومن بعد تنرد الخليفه خطير تلفرو تو تسويت تلفرو ثورة les règles du jeu, les constantes nationales, ça ne va pas être l'arabe thamazigh. Les constantes nationales, ça va être les fondements de l'État algérien, de la nation. Quel que soit le gouvernement, le président, un système parlementaire, la constitution. Il faut renforcer les mécanismes de référendum, de manipulation de la Constitution, pour toucher à la Constitution. Il faut créer des mécanismes pour la rendre encore plus difficile, au cas pour éviter les dérives. les modèles de gouvernement, les systèmes de gouvernement dans le monde, des différents modèles. Donc, pour l'avenir, le mouvement il commence à structurer, les citoyens se réunissent un peu partout à tous les niveaux pour dégager des représentants qui vont aller vers une représentativité nationale. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'y aller vers une constituante avec un gouvernement qui s'en charge de la gestion des affaires d'État pour une période et de dégager une instance présidentielle collective. Ça, c'est la périmontie en ce moment. Et puis le reste, pour l'avenir de l'Algérie, il y a cette jeunesse. À mon avis, le plus judicieux pour l'Algérie, c'est d'y aller vers un État parlementaire qui va permettre à toutes les régions de gérer leur localité et puis sortir définitivement de cet État jacobin, les Wali, les APUI, n'ont pas un parallèle de chaque... Non. À quoi ça sert une APUI devant un Wali dans ce régime? C'est fini ça. La daïra, à quoi ça sert? La daïra, c'est fini ça. C'est le peuple qui contrôle, qui dirige, qui gère légitimement. That's it. تنمية عمر غاسو لما نسنيت نظام كيتصمم هذا باش كيكمل اول تاكي كان مولا شاريلي فقد تفكر اولي وانت كان مشي دنان دونك c'est clair, pour arriver à la sortie de crise, c'est clair, c'est le départ du système, préparer une transition. Les transitions, ça a ses règles. Pour le système comme alternative, c'est clair, il fallait vers un système pluriel où tout le monde peut être représenté et mettre fin à ces conflits-là insensés et justement afin de vraiment de mettre, on peut dire, le pays sur de bons rails et permettre justement à tout le monde d'être représenté
et de créer des États fédérés ou des autonomies régionales qui va permettre vraiment à l'instauration d'un véritable État qui va prendre en considération toutes les aspirations du peuple algérien. تلميذ كمال أول تقرا كمال مختفي أول تقرا شاديني كوني ثورة يعني au niveau de la Kabylie نسعى l'avance. On a appris à travers le mouvement citoyen. On a structuré le mouvement citoyen d'une manière extraordinaire. Grâce à la Kabylie contre tout laboratoire du système, les DRS, tout ça, ils ont infiltré, ils ont essayé de casser, mais nous avons réussi quelque chose dont on doit être fier. Nous avons réussi à mobiliser les villages, c'était vraiment une belle structure. Moi, je me retrouvais à Émile Erdina, j'ai aimé ça. On a participé à Caillan de Louaki, mais on a aimé ça. On a de l'expérience qu'on peut utiliser maintenant, sans rejeter les partis politiques, parce que c'était une erreur de le mouvement citoyen. On s'est attaqué aux partis politiques, mais c'était la manipulation des services. Hein. Ce n'était pas les citoyens. On savait, ils payaient des gens pour les pousser à brûler les sièges et tout ça de partis politiques. C'était une erreur à ne pas refaire. Donc, le système, le départ du système. Le système est وريد في القرار أنا كشم قلعب نوين سروثن وساون قايد صلاح يستخر يفض كونتر بوتفليقة سي با نوتر افير يتنحاو كاع كان يقال نروح هناك سي تو نروح وجهها دونك اسمع لي روح نكوني غادي لي نوجد ايوا كاني مثلا نقابل تسويع تسنفلو صحيت تنمية كمال لك تشيني أول تقرا عمر Bon, le peuple algérien s'est redonné espoir. Je fais un appel à l'institution militaire, aux militaires algériens qui sont algériens, d'accompagner ce peuple à réaliser son rêve, à concrétiser sa révolution vers un pouvoir légitime et démocratique. تلميذ عمر تنمرتك مع رشيد تنمرتي تيكو 5 يعني كان لوكازيون ملالد نهضر فين شغفنا القبائل لي الجيريان كلمان لها تنمرت مقرن تنميرت كمال تنميرت دونك اللغه اللي يثدوي ندي الدون باش نسقر باش توجور فين عندنا موسون الى الجزائر تنميرت كمال مسكت تنميرت يعطيكم الصحه فريمون vous faites un travail extraordinaire TQS TQ5 ترند ثقنيت وكني اني اليوم باسكو خلقني لي سور لا سين يعطيكم الصحه ميرسي بوكو تنميرت كمال وذي دي توالين كان تكي تسويلت تسجيلت نا تذويلت اجراون تكثيوين ادن تسوي تكثيوين مجرد يال ثكلت اتشن تسوات ادروحن اون سيتورا يلي ونبغى ادي حضر ادي تسكير دي ذويل تكير اكن يبغو يلي يتسكر ارو كافار ارو موسو اسرثان ثبورا نتكيو 5 نتقسموس الدينت ارواحو ثي وكنا نولي ام شو تمغلينون اسيان مليل دي ذويل دي نتدونا وندينير قيمه دي ثلويث